శ్రీకృష్ణార్యతనూజాతం ధన్వంతరి సమఃప్రభం వరాహమిహిరాచార్యం సర్వరోగహర వాసుదేవ. వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. Case number 88. A man aged about 45 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from pain in both knee joints since 4 years. There was stinging type of pain. It started first in right knee while starting bike by using kick rod. Since 1 year, he was not riding bike. While walking, this pain was appearing suddenly. When he was engaged in work, feels less pain. He feels pain in while taking rest. Night, rising from sitting posture. There was pain in both elbow joints since 1 year. This pain in early morning, it subsides and moving the joint speedily. He was also suffering from catches in sleep. He had big wart on back and small warts around the neck. In childhood, lumbar puncture was done. Reason was not known. 15 years ago, he suffered from jaundice. At his age of 3 years, he was hospitalized for 1 month due to the dysentery. He used ointments for white patches. They appeared and overheat. Appetite was good. If food intake delays, he could not tolerate. He likes fish, chicken, takes non-veg twice in a week. He had habit of smoking and alcohol, occasionally in festivals and functions. Digestion was less, suffering from erections and flatulence. He passes stool daily twice, thirst normal, urine normal, sweat normal. He was sensitive to cold. He gets cold after taking cool items, wetting head in winter. Sleep was sound. If thoughts comes, he wakes up from sleep, he snores. He snores in sleep. In dreams, mother comes. Always get dreams about work, falling from height, drowning in sea. If he hears the news about others' health, he thinks about them continuously and easily involves that situation. He tries to help them. If anyone objects his help, he feels sad in mind. His mother expired with carcinoma of cervix. 1 year ago, his father also expired. He was diabetic. He had 5 brothers and 3 sisters. In those, one brother expired at the age of 1 year and one sister was diabetic. He had 2 daughters. Both were healthy. He could not bear telling lies. He gets anger and leaves that work and place. He continues the work only after telling correct reason. If anyone points out him without his mistakes, he gets anger. Ask them on the spot. After some time, he repents and says sorry to them. After arguing with others, stop talking with them. Maintain distance with them. He gets tension. When work was not completed in time, in night, he thinks about tomorrow's work and becomes sleepless. He had stage fear. He could not talk with others. He always thinks about children that can he give things in time. He does not want to take them. If children ask about tour, he scolds them. They feel that her father had no interest to go to tour, but they never understand his financial problems. He feels sad when worker not comes and works delays or pressure from customers. Because of all these problems, he gets tension. He forgets recent things but remembers past things. He never forgets work-related matters. He forgets household things. That's why he says with them that don't tell in the morning. Tell evening before coming home. He wants to reach place in time. If anybody asks that why you are getting tension, then he gets anger. On 16th February 2012, Bujgar administered roof tax 201 dose. On 12th April 2012, he prescribed Naxwamka 201 dose. He continued medicine for another 2 months and stopped. వాసుదేవండి, ఇక్కడ క్లియర్ గా తెలుస్తుందండి. రూప్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ ఇచ్చారు, తర్వాత నెక్సామ్కా ఇచ్చారు. పెయిన్స్ తో బాధపడుతున్నాడండి ఫస్ట్.
First point, he was suffering from pain in both knee joints since 4 years. There was stinging of pain. It started first in night. So అక్కడ పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. తర్వాత అదే పాయింట్ లో when he was engaged in work feels less pain. వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు పెయిన్ లేదు. he feels pains while taking rest. సో సో ఇక్కడ క్లియర్ గా రోస్ ట్యాక్స్ ఇచ్చారు అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ. తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ లో కూడా పెయిన్స్ ఉన్నాయండి. సో దాన్ని బట్టి రోస్ ట్యాక్స్ 200 కాస్ట్ చేశారండి. తర్వాత సో నక్సాంక 200 కూడా క్లియర్ గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది పాయింట్ లో. he could intake delays, he could not tolerate. He likes సో ఇక్కడ అర్థమవుతుందండి. సరే అదే పాయింట్ లో ఈ హ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి అర్థమవుతుంది డిజెషన్ వాజ్ లెస్. ఇది అర్థమవుతుందండి. తర్వాత ఆల్వేస్ గెట్ డ్రీమ్స్, ఆ వర్క్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడము నైట్ టైంలో, దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుందండి. సో ఈ కుడ్ నాట్ బేర్ టెల్లింగ్ లైఫ్, సో ఆల్వేస్ ఫంక్షన్, సో చాలా కరెక్ట్ గా ఉంటాడండి ఇక్కడ కూడా అర్థమవుతుంది. హీ గెట్స్ యాంగర్ అండ్ లీవ్స్ దట్ వర్క్ ప్లేస్. సో దాన్ని బట్టి ఈ నెవర్ ఫర్గెట్స్ వర్క్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్ అని 7th పాయింట్ లో ఉంది. సో దీన్ని బట్టి మాస్టర్ గారు నక్సంక 200 వేశారని అర్థమవుతుందండి. వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. ఈ పేషెంట్ కి ఏజ్ 45 years, 4 years నుంచి నీ జాయింట్ పెయిన్స్ తో సఫర్ అవుతున్నారు. ఆయనకి బైక్ కిక్ రాడ్ యూజ్ చేసి ఎక్కువ దాని వల్ల ఈ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పారు. మెయిన్ గా ఈయనకి ఎప్పుడు అది బెటర్ అవుతుంది. ఈ ఫీల్స్ పెయిన్ వైల్ టేకింగ్ రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ అవడము, నైట్ రేజింగ్ ఫ్రమ్ సిట్టింగ్ పోస్టర్, కూర్చొని సడన్ గా ఎక్కువసేపు కూర్చొని లేసినప్పుడు నైట్ టైము ఈ రెస్ట్ లో ఎక్కువ అవటము. అలాగే ఆయనకి దెర్ వాజ్ ఎ పెయిన్ ఇన్ బోత్ ఎల్బోస్ జాయింట్ సిన్స్ 1 year. దిస్ పెయిన్ ఇన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇట్ సబ్సైడ్స్ అండ్ మూవింగ్ ద జాయింట్ స్పీడిలీ. అది ఒకసారి ఇలా మూవ్మెంట్ ఇవ్వడంతో కూడా ఇక్కడ ఆ జాయింట్ పెయిన్ తగ్గడము. మెయిన్ ఈ 2 పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని, అలాగే వాజ్ ఆల్సో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ క్యాచెస్ ఇన్ స్లీప్, నిద్రలో పట్టేయడము. ఈ పాయింట్స్ మెయిన్ గా టేకింగ్ రెస్ట్, మూమెంట్ లో బెటర్ గా ఉండడం పాయింట్స్ బేస్ చేసి ఫస్ట్ పేషెంట్ కి రూస్టాక్స్ 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత ఈయనకి నక్స్వామిక ఇచ్చారు. మెయిన్ గా అక్కడ 7th పాయింట్ లో చూస్తే ఈ కుడ్ నాట్ బేర్ టెల్లింగ్ లే, అబద్ధాలు చెప్తే ఇష్టం ఉండదని చెప్పారు. అలాగే ఈ గెట్స్ యాంగర్ అండ్ లీవ్స్ ద వర్క్ అండ్ ప్లేస్. ఈ కంటిన్యూస్ ద వర్క్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ టెల్లింగ్ కరెక్ట్ రీజన్. ఎప్పుడు మళ్ళీ అతను కరెక్ట్ వర్క్ కూడా పని కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ కరెక్ట్ రీజన్ చెప్తేనే చేస్తారని చెప్పారు. If anyone points out him without his mistake, he gets anger and asks them on the spot. But after some time, he repents and say sorry to them. అది స్పాట్ లో అడిగిన ఈ రిపెంట్స్ అన్నది ఈ నక్స్వామికలో మెంటల్ సిమ్టమ్ లో రిపెంట్స్ అయ్యి సారీ చెప్పడం అనేది మెయిన్ సిమ్టమ్ అండి. అలాగే ఆఫ్టర్ ఆర్గింగ్ విత్ అదర్ స్టాపింగ్ టాకింగ్ విత్ దమ్, మెయింటైన్స్ డిస్టెన్స్ అది ఉంటుంది. గెట్స్ టెన్షన్ వెన్ వర్క్ వాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ టైం అవ్వనప్పుడు టెన్షన్ వచ్చేయడము. ఇక్కడ ఇన్ నైట్ ఈ థింగ్స్ అబౌట్ టుమారోస్ వర్క్ అండ్ బికమ్ స్లీప్లెస్, ఎక్కువ పని రేపు వర్క్ గురించి ఆలోచించడం ఒకటి. అలాగే ఇక్కడ ఈ ఫీల్ సాడ్ వన్ వర్కర్స్ నాట్ కమ్ ఆర్ వర్క్ డిలే ఆర్ ప్రెజర్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. పని ఆలస్యం అవుతుంది అన్నప్పుడు కూడా ఈయనకి టెన్షన్ అది రావటము. ఈ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ గెట్స్ టెన్షన్ అని చెప్పారు. అలాగే ఈ వాంట్స్ టు రీచ్ ప్లేస్ ఇన్ టైం కి పంక్చువల్ గా వెళ్ళిపోవడం అన్నది కూడా ఒక కీ సిమ్టమ్ అండి. ఎనీబడి ఆస్క్స్ దట్ వై యు ఆర్ గెటింగ్ టెన్షన్ అంటే అతనికి ఎందుకు నువ్వు టెన్షన్ పడి అడిగితే గనక ఆయనకి కోపం వచ్చేయడము. అలాగే ఇక్కడ 5th పాయింట్ లో ఈ లైక్స్ ఫిష్, చికెన్, నాన్ వెజ్ ఐటమ్ కొంచెం ఇష్టపడము. అలాగే స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ ఉండడము, ఈ సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్. ఈ పాయింట్స్ అన్ని బేస్ చేసి ఆయనకి తర్వాత నక్స్వామిక 200 ఇచ్చారండి. ఆయన 2 months మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేసి స్టాప్ చేశారు. వాస్తవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. పూర్ణానంద గారు. వాసుదేవ మేడం. కామేశ్వరరావు గారు. కామేశ్వరరావు గారు. ఓకే, నేను అంటే ఫస్ట్ రూస్టాక్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఎందుకు నక్స్వామిక అనేది, ఎందుకు ఆ డ్రగ్స్ ఇచ్చారనేది కృష్ణవేణి వేణుగోపాల్ గారు చెప్పేశారు. ఫస్ట్ నేను ఆలోచించుకున్నాను అనమాట. ఈయన రూస్టాక్స్ ఇచ్చినప్పుడు అన్నిట్లో బెటర్మెంట్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, మరి నక్స్వామిక ఎందుకు ఇచ్చారు అని అనిపించింది. ఫస్ట్ అనిపించింది
అంటే రూస్టాక్స్ అనేది బైక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కదా, స్టింగింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద రైట్ knee while starting bike. While walking, this pain was appearing suddenly. And when he was engaged in work, less pain. Feels pain while taking rest. ఇది మెయిన్. సో అసలు పెయిన్ మొదలైంది రీజన్ కి మందు వేశారు. ఇది మొదలవడానికి లోపల మయాంసం ఉంటుంది కాబట్టి లోపల ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కారణం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మోకాలు నొప్పి ఉంది, ఈ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఇది ట్రిక్ బయటపడింది బాగా, అందుకని నక్సంక వేశారని అనిపించింది. వాస్తవం మిగతా అని మీరు చెప్పిన పాయింట్స్. మనము అక్కడ మాస్టర్ గారు బుజ్జి గారు నక్సంక వేయకపోతే మిగతా అన్ని జాయింట్స్ కి కూడా పెయిన్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటేదేమో. వాస్తవం మీరందరూ చెప్పారా? ఇది నాకు గుర్తులేదు. ఏంటంటే 4th పాయింట్ లో కూడా చూడండి, చిన్నప్పుడే అతనికి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం, లివర్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనేది వచ్చింది కదా, డిసెంట్రీ 15 years అని చెప్పారు. ఇది ఇక అక్కడ సప్రెషన్, ఆ నెక్స్ట్ నుంచి కూడా డైజెషన్ డిస్టర్బెన్స్, ఇవన్నీ మిగతావన్నీ మీరు చెప్పినాయి మొత్తం అది నక్స్వామికలోకి లీడ్ చేసింది. వాస్తవ శీతల్ రెడ్డి గారు. వాస్తవం రాజశేఖర్. నెక్స్ట్ కేసు చదువుదామా? కృష్ణవేణి చదువుతామా? వాస్తవండి. Case number 90. A man aged about 30 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from pain in right shoulder since 1.5 years. He was an accountant lecturer. This pain was started by writing continuously on blackboard. He had no relief after lecture. This pain was started by writing continuously on He had no relief after using painkillers and acidity developed after using medicines. So he consulted orthopedic doctor. He advised physiotherapy. He went for physiotherapy for 10 days. After that, he developed drawing pain in upper neck region, which was not there before physiotherapy. Doctor diagnosed it has cervical spondylitis. While moving neck, some sound was coming from inside. He was also suffering from pain in thoracic region, which started 1 year ago after going to spot valuation for correcting papers. He consulted neurologist. He said that these are gouty pains. He was getting relief temporarily by using allopathic medicines, used homeo medicines also for 3 months. There was numbness of right thigh since 10 years. He observed little difference in sensation at that place. He was feeling numb even after scratching. Small sized neuroforms appeared on lower back region. These were painful after pressing them only. To forget all these things, he takes alcohol. Appetite was more and suffering from erections and flutters. Gets fearful dreams and shouts loudly in sleep. He was chilly. There was pain in below the chest and touch. His mother expired suddenly in sleep. Severe headache. During headache, he becomes irritable and impulsive. He could not attend competitive work. 2 years ago, he got married and he had 1 son. Wife was pregnant now. During coition, he was feeling pressure in lumbar region. Once his wife slept by keeping head on his right shoulder all night. After that, started pain in right shoulder. 3 years ago, he failed in love. He gets depression after seeing his lover and feels as if he lost everything in life. Still, he was loving her more than wife. Sometimes gets anger on his wife after seeing lover outside. Suspiciousness was there. Also there on wife. He suspects her if she talks with any gent, but her character was good. Negative thoughts develops if she talks with gents. He was egoistic. Many times he inserted his index finger into his wife's vagina before intercourse. Since then, pain started in right shoulder. He expressed by sympathy by seeing poor people who were in problems. He recollects those incidents and feels sad. He was narrating symptoms repeatedly. On 4th February 2012, Bujjigaru administered Arnica 1M 1 dose. In March,
he came with fever. Bujjigaru prescribed Gelsemium 201 dose. After one week, he suffered from diarrhea. Bujjigaru prescribed Elos 201 dose. After 2 weeks again, he got fever. Bujjigaru administered Arsalp 201 dose. On 3rd April, MRI lumbar spine details were like this. Mild posterior annular bulgings of L4 and L5. Bujjigaru maintained him on placebo. On 27th April, he prescribed Arsalp 201 dose and he repeated 1 dose on 24th May. In June, he prescribed Calcarecar 201 dose. In July, he prescribed Caliiod 201 dose for fever. On 4th September, he prescribed Ledampal 31 dose for rat bite. On 14th September, he prescribed Calcarecar 201 dose. On 18th October, Bujjigaru prescribed Pulstilla 201 dose and he repeated the dose on 16th November. On 24th December, Bujjigaru administered Pulstilla 1 dose. On 8th January 2013, he prescribed Medornum 201 dose. On 16th February, he prescribed Dulcamara 31 dose. On 20th March, he prescribed Sulfur 31 dose. On 24th April, he came to the dispensary with fever 100.8, headache, body pains. Dr. Dinadharao prescribed Bryonia 201 dose. On 13th May, he prescribed China 31 dose. On 20th June, Bujjigaru prescribed Caladium 1 dose. And after that, he got much relief in all complaints. He maintained him on placebo. On 1st October, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Iosamus 1 dose. He continued medicine for another 4 weeks and then stopped. వాస్తవండి కేసులో పేషెంట్ కి 30 years ఉన్నాయండి. స్పాండిలైటిస్ ఆయన అకౌంటెంట్ లెక్చర్ కంటిన్యూగా బ్యాక్ బోర్డ్ మీద రాయటము, అలాగే ఇంకొకసారి ఆయన స్పాట్ వాల్యుయేషన్ కరెక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ నెక్ పెయిన్, థొరాసిక్ రీజన్ లో పెయిన్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఆయనకి ఈ వాజ్ గెట్టింగ్ రిలీఫ్ టెంపరీ. అలోపతి టాబ్లెట్స్ వాడుతుంటే బెటర్ అవుతుంది, మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా డాక్టర్స్ సర్వికల్ స్పాండిలైటిస్ అని చెప్పారు. ఆయనకి ఫిజియోథెరపీ చేయించుకుంటే అది ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువైపోయింది. బికాజ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు, ఆఫ్టర్ దట్ ఈ వెంట్ ఫర్ ఫిజియోథెరపీ ఫర్ 10 days. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ డెవలప్ డ్రాయింగ్ పెయిన్ ఇన్ అప్పర్ నెక్ రీజన్ విచ్ వాజ్ నాట్ దేర్ బిఫోర్ ఫిజియోథెరపీ. ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోక ముందు ఆ పెయిన్ లేదు, చేయించుకున్నాక ఆయనకి ఎక్కువైపోయింది. అంటే అది ఆ టచింగ్ వల్ల ఎక్కువ బాగా పెయిన్ సివియర్ గా ఉండడం వల్ల ఇంకొక చోట కూడా టచ్ అగ్రవేషన్ తో ఎక్కువ అవుతుంటే అంత సివియర్ పెయిన్ కి ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆర్నికా 1 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నానండి నేను. ఇంకొక ప్లేస్ లో కూడా చెప్పారు, ఆయనకి టచ్ చేస్తే చెస్ట్ దగ్గర పెయిన్ కూడా వస్తుందని చెప్పేసి. తర్వాత ఆయనకి ఫీవర్ కి వస్తే జెల్సీమియం ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకి ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ అవన్నీ ఇచ్చారు. ఆయన ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేశారు, తర్వాత వేరే మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు, ఒక బాబు కూడా ఉన్నారు. ఇంకొకటి ఏమంటే తర్వాత ఈయనకి పడ్డది మెడోర్నము. సస్పీషియస్ నేచర్ ఉంది. వైఫ్ ఎవరన్నా మగవాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఆమెని అనుమానించడము, ఆ సస్పీషియస్ నేచర్ అది దాని రిలేటెడ్ ఇక్కడ మెడోర్నమ్ ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఈ కెలాడియం ఇచ్చాక ఆల్ కంప్లైంట్స్ బెటర్ అయ్యాయి అన్నారు. మేబీ ఈ సస్పిషియస్ లవర్ ని చూసి అతను ఇంకా ఇదవటము, ఇంకొకటి వజీనాలో ఫింగర్ పెట్టి కొంచెం ఫోర్స్ కి ఇది చేయడం వాళ్ళ వైఫ్ కి, నేచర్ అది బిహేవియర్ అది కొంచెం ఉంది. దాని రిలేటెడ్ గా ఈయనకి కెలాడియం ఇచ్చుంటారని అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఫైనల్ గా ఐఎస్ఎంఎస్ ఎందుకు ఇచ్చారో ఇక్కడ నాకు అర్థం కాలేదండి వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు, వాస్తవం పూర్ణానందం గారు, రామేశ్వరరావు గారు, నాకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే నాకైతే 100% ఈ కేసు అర్థం కాలేదు, కానీ సమ్ ఓవర్ యూజ్ వల్ల అంటే అసలు అంటూ ఈ ఆర్నికా కండిషన్ ఏంటంటే ఇందాక కృష్ణవేణి చెప్పింది కదా, ఫిజియోథెరపీ వల్ల వెళ్ళిన దాని వల్ల వచ్చిన దానికి అన్నట్టుగా వేశారు వచ్చిన కొన్ని ఎఫెక్ట్స్. కానీ ఆర్నికా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్, నెక్స్ట్ క్యాల్కేరే కార్బ్, తర్వాత కొన్ని ఎక్యూట్స్ వచ్చాయి. తర్వాత క్యాల్కేరే కార్బ్ ఎందుకు వేశారు అంటే నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇలా ఓవర్ స్ట్రెయిన్, కొంచెం స్ట్రెయిన్ అయినా కానీ మస్కులర్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా అని వేశారేమో అనుకుంటున్నాను.
క్లాస్ లోకి వెళ్ళాలని మీరు చెప్పిందే, మెడోర్నము అవన్నీ కూడా కృష్ణవేణి చెప్పిందే. హయోసామస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే క్యాల్కేరే కార్ప్ది హీ రికలెక్ట్స్ దోస్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఫీల్స్ సాడ్. హీ వాజ్ నారేటింగ్ సిమ్టమ్స్ రిపీటెడ్లీ. ఇది హయోసామస్ లో ఉంటుంది కదా, దాంతో బెటర్మెంట్ వచ్చినా మరి లాస్ట్ లో అనంతకృష్ణ గారు మరి అందుకని హయోసామస్ ఇచ్చారేమో అనుకుంటున్నాను నేను. ఈ అనుమానం వాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది కదా హయోసామస్ వాళ్ళకి, అందుకని ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. ఈ పలస్టిలా ఏంటంటే హీ గెట్స్ డిప్రెషన్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ హిజ్ లవర్, ఫీల్స్ యాజ్ ఇఫ్ హీ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. ఆ దాంట్లో నుంచి బయటికి రప్పించడం కోసమని ఇచ్చుంటారు పలస్టిలా. ఇది అంటే ఇక్కడ మరి మనం అనుకోవచ్చు కదా, భార్యను అనుమానిస్తున్నాడు, అమ్మాయి మంచిదే అని తెలిసినా అనుమానిస్తున్నాడు అంటే మనం అక్కడ లెగసీస్ అనేసుకుంటాం కదా. ఇక్కడ నేను అనుకుంటున్నాను బుజ్జి గారు ఆలోచించిన విధానం ఏంటంటే, నేను అనుకుంటున్నది ఆ సస్పిషన్ అనేది ఒరిజినల్ గా దానికి సస్పిషన్ నేచర్ లేదు, కానీ వాళ్ళ వైఫ్ ని అలా చూసి వాళ్ళ లవర్ ని చూసినప్పుడు ఆ అమ్మాయిది మళ్ళీ గుర్తొచ్చి ఆ బాధ, ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఈ వైఫ్ మీద చూపించి అనుమానిస్తున్నాడే తప్ప బై నేచర్ అలా కాదు అని అనిపించింది. అందుకనే ఏమన్నా ఈయన ఆ డిప్రెషన్ నుంచి బయటికి రావడానికి పలుస్టులా వేశారేమో అనుకుంటున్నాను. అది నాకు అర్థమైంది ఇవే ఇంతవరకు ఇలాగా. వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవుని. రాజశేఖర్. వాసుదేవ. నెక్స్ట్ కేసు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చదువుదాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషి. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.